అందరికీ వందనాలు. దేవుని కృపలో మనం 4th చాప్టర్ లాస్ట్కి వచ్చాము. లాస్ట్ ఫ్యూ వర్సెస్ని మనం చదవబోతున్నాము. Am I audible, అమ్మా? Yes, Akka. Yes, Akka. స్క్రీన్ విజిబుల్ అమ్మా. Yes, Akka. First John 4th chapter 7 to 21 verses. Let us read the passage. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. This is how God showed his love among us. He sent his one and only Son into the world that we might live through him. This is love. Not that we loved God, but that he loved us and sent his Son as an atoning sacrifice for our sins. Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God. But if we love one another, God lives in us, and his love is made complete in us. This is how we know that we live in him and he in us. He has given us of his Spirit, and we have seen and testified that the Father has sent his Son to be the Savior of the world. If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them and they in God. And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in loves lives in love lives in God and God in them. This is how love is made complete among us, so that we will have confidence on the day of judgment. In this world, we are like Jesus. There is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. We love because he first loved us. Whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God whom they have not seen. And he has given us this command: anyone who loves God must also love their brother and sister. Amen. Amen. May God bless this word for our meditation today, and may God speak to our hearts. Last the whole chapter, I asked Premlata to read from 17 to 21. Thank you, Premlata, for reading the whole thing. So we were actually looking at the third part from chapter 3 to 5, where the theme is God is love, and the first two chapters, God is light. So the test of true sonship is love. Under that we have seen obedience, love, and truth. Chapter 3 talks about obedience. Chapter 4, what we are meditating, it talks about love. And chapter 5, we will study, it talks about truth. Coming to the entire chapter, because we are completing the 4th chapter kabatti, at a glance, 4th chapter, it talks about love, and 1 to 6, it talks about spiritual discernment. 7 to 11,
why we must love. And 12 to 16, assurance of abiding. 7 to 21, facing the judgment with confidence. Or simply 1 to 6, God's Spirit. God's Spirit. Whoever has God's Spirit, they confess Jesus Christ is God. Testing the spirits in the light of the false spirits, the spirit of Antichrist. And then second one is no God, no love. Unless we know God, we don't love. So that's about the second part. And the third one is abiding in God and His love. And assurance comes when we love God and love people. That is abiding in God. So abiding in God and His love. And the last one is love and fear. Love and fear, or love and confidence, and fear and no confidence. And it's the contrast here is that love and fear it talks about. So, or keeping this in mind, uh, it may be also talked about the fellowship and the relationship. The first one is the deception, because people are out there deceiving people. So deception is an attack on relationships and also fellowship. And the second part is the nature of God's love. That's what we have read just now. It is not that we loved God first. God has loved us first. And this is God's love. And the third one is the nature of long as we love, we abide in Him. Abiding relationship, a love relationship is abiding relationship. And the last one is love's reason and love's commandment. So love and fear. Okay. So this is what the whole book, abiding in God's light and abiding in God's love. First two chapters, abiding in God's love, light, and last three chapters, abiding in God's love, because God is light and God is love, and His children should abide in God's light and God's love. So the last part, we are looking at the last part, that is facing the judgment with confidence. Facing the judgment with confidence. 17 to 21 verses. తీర్పు దినమందు ధైర్యం కలుగునట్లు, ధైర్యంగా తీర్పు దినాన్న ధైర్యంగా ఉండటానికి ఈ 17 to 21 వర్సెస్ మనం చూస్తాము. అండ్ ఆల్సో we were looking at 1 John, where John writes 3 tests of authentic Christianity. Authentic Christianity, 3 tests. What are these 3 tests? The moral test of obedience to God's commands. The moral test. Obeying God or not obeying God. God's commands. Obedience to God and His word. The second one is the social test. That is love for others. It's a social test. And the last one is the doctrinal test of believing the truth about Jesus Christ. So it again talks about the obedience, love, and truth. So 3 tests of authentic Christianity: the moral test, obeying God's word and God's; social test, love for others; the doctrinal test,
authentic fellowship is test of love. Test of love. It's very easy to sing, "Oh, how I love Jesus," isn't it? We are very good at singing. God has given us the gift of song and the talent of singing, the gift of singing, song. And we are actually studying with some other group at the Revelation. And when we were reading the Revelation, the whole heaven, the angels, and also the children of God, the saints of God, they continue to sing in heaven, not only on the earth, but in eternity, we are going to sing. The song remains even in the eternity. But here on earth, when we sing, it's very easy for us to sing, "Oh, how I love Jesus." While at the same time, our homes, fellowships, churches are battle zones. Isn't it? What a contradiction. Isn't it? Children of God singing, "Oh, how I love Jesus." And the heaven listening, the God listening. And also, the song doesn't come from the unity, but it comes from the disunity. How it would be. How it would be. Homes, fellowships, churches are the battle zones. So, in that context, let's see the last part of the 4th chapter. So, it starts with "by this," isn't it? It starts with "by this." By this means what? It refers back to the last half of 4th chapter, 16th verse. What is the 16th verse? 4:16? 4:16? Anybody? And మన so ఎడల we know. చదవండి అమ్మా తెలుగులో. మన ఎడల దేవునికి ఉన్న ప్రేమను మనం ఎరిగిన వారమై దానిని నమ్ముకుని ఉన్నాము. దేవుడు ప్రేమ స్వరూపి అయి ఉన్నాడు. ప్రేమ యందు నిలిచి ఉండేవాడు దేవుని యందు నిలిచి ఉన్నాడు. దేవుడు వాని యందు నిలిచి ఉన్నాడు. ప్రేమ యందు నిలిచి ఉన్నవాడు. What a great thing it is. Want to share, I went up to help Amanda move into her dorm for the first time. And when I got on the plane, I bawled like a baby because I said, I wasn't supposed to do that. Amanda had been holding her grief అమ్మా inside. అందరూ మ్యూట్ చేసుకోరా. థ్యాంక్ యూ. ప్రేమ యందు నిలిచి ఉన్నవాడు, దేవుని యందు నిలిచి ఉన్నవాడు. Abiding in love. By this, he is saying that. It's just connecting the 16th verse and then saying, by this, by abiding in God and his love, love is perfected with us. The result of this perfected love, we will see later, is that we will have confidence in the day of judgment. Confidence in the day of judgment. So 4:12 says that, 1 John 4:12 also says that if we love each other, God lives in us and his love is made complete in us. Not only 4:16, 4:12 also says that. Perfect, the word perfect is used, complete is used. And even 13 to 16, 4th chapter, John has enlarged on the divine indwelling. And 17 to 21, he reverts to the same theme of complete love. Although now he is concerned with the completion of our love for God, not for God's love in us. So, God's love made complete means here completion of our love for God. Why?
Why not God's love made complete in our lives? Why? Because God's love is already completed in us when He sent His Son and made Him die on the cross. The cross shows the perfect love of God. So only thing is, in response to that great love, to that amazing love, to that unconditional love, to that sacrificial love, to that perfect love, we need to respond. And so it talks about the completion of our love for God, not God's love in us. So John is not suggesting that any Christian's love could in this life be flawlessly perfect, but rather developed, mature, set fixed upon God. When he talks about completion or perfection, it's not about the perfect thing that he is saying, but it is a mature, it is growing, it is Roni, developing. So that's what we see. He displays two నా marks of ఇది such తీసుకోండి నా perfect బ్యాగ్ love. తీసుకోండి ఇది ఎలా వాడాలో చెప్పు. మ్యూట్ చేసుకోండిరా. Okay. Namely, confidence before God and love of brothers and sisters. This is taken from John Stott, where John Stott describes that the last part, 17 to 21. Now, last time and again, we keep remembering ourselves that John comes back again and again to the same topic, that is obedience, love, and truth. And so here it talks about the perfect love. It gives confidence before God and also love of brothers and sisters. So this can be divided into two parts, 17 to 21. The first is 17 to 18. Practicing the love of Christ gives us confidence in the day of judgment. Confidence in the day of judgment. And the second is 19 to 21. Love that gives us confidence in the day of judgment comes from God and must be expressed in love for others in obedience to God's commandment. The source of love and the commandment, God's commandment to love. So only two parts. Coming to the first part, that is practicing the love of Christ. Practicing the love of Christ and being confident in the day of judgment. Practicing the love of Christ and being confident in the day of judgment. Verses 17 to 18. This is how love is made complete among us, so that we will have confidence on the day of judgment. In this world, we are like Jesus. There is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. So when we look at this two verses, four things we can notice. One is, there will be a day of judgment. జాన్ ఏమంటున్నాడు అంటే తీర్పు దినం ఒకటి ఉంటుంది. తీర్పు దినం, there will be a day of judgment, and all of us has to face the day of judgment. ఎలా ఫేస్ చేస్తాం? ఫేసింగ్ విత్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆర్ ఫేసింగ్ విత్ ఫియర్, అదనమాట. సో ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ verse 17, there will be a day of judgment and facing it with confidence. What is the basis of confidence? The second part, 17th verse talks about. The basis for confidence is
God's love flowing through us to others. God's love flowing through us to others. దేవుని ప్రేమ మనలో నుంచి ఇతరులకు ప్రవహించటం ద్వారా మనకెంతో ధైర్యం తీర్పు దినాన్ని ఎదుర్కోవడానికి. అండ్ ఫ్లో ఆఫ్ గాడ్స్ లవ్ త్రూ us టు అదర్స్. అప్పుడేమవుతుంది అంటే it shows that we are like Jesus. Last part of verse 17. When God's love flow through us to others, it shows us we are like Jesus. అంటే అనుకుంటారన్నమాట, అంటే సహోదరులు సహోదరీలు ఒకళ్ళనొకళ్ళు ప్రేమించుకోవడాన్ని చూస్తా ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రేమ ఇతరులకి రీచ్ అవుట్ అవుతా ఉన్నప్పుడు అందరు అనుకుంటారంట, యేసు ప్రభు లాగున్నారే, యేసు ప్రభు లాగున్నారే అనుకుంటారంట. వీఆర్ లైక్ జీసస్. అండ్ ద లాస్ట్ 18 verse లో ఫియర్ ఆఫ్ ద డే ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్. 17th verse లో కాన్ఫిడెన్స్ గురించి మాట్లాడు. 18th verse టాక్స్ అబౌట్ ద నెగటివ్ ఆస్పెక్ట్ అన్నమాట. ఫియర్ ఆఫ్ ద డే ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్. ఎవిడెన్స్ దట్ వీ హ్యావ్ నాట్ లవ్డ్ అదర్స్ యాజ్ గాడ్ ఇంటెంట్స్. మనం ప్రేమిస్తాం కానీ మనం అనుకున్నట్టుగా అన్నమాట, మన లెవెల్లో మనం అనుకున్నట్టుగా మన అవుట్లుక్లో అన్నమాట. కానీ యాజ్ గాడ్ ఇంటెన్స్ అనేది వర్స్ 18లో మనం చూస్తాం అన్నమాట. సో కమింగ్ టు ద వర్స్ 17 వర్స్ మళ్ళీ చదువుకుంటే కనుక మనకి అది ఇట్ స్పీక్స్ టు అస్. తీర్పు దినమందు మనకు ధైర్యం కలుగునట్లు దీని వలన ప్రేమ మనలో పరిపూర్ణము చేయబడి ఉన్నది. అది పాస్ట్ టెన్స్ లో చెప్తున్నాడు అనమాట. దేని వలన అంటే వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సీన్ 16th verse, ఇమ్మీడియట్ గా 16th verse అనమాట. హౌ అని అంటే 16th verse. అయితే ఈ verse లో మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే తీర్పు దినం ఒకటి ఉన్నది. దేర్ విల్ బి అ డే ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్. వెదర్ వి ఫేస్ ఇట్ విత్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆర్ ఫేస్ ఇట్ విత్ ఫియర్ అనేదే క్వశ్చన్ మార్క్ అనమాట. జాన్ చెప్తున్నాడు. మరి ఈ డే ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్ అంటే ఏంటి? తీర్పు దినం అంటే ఏంటి? అసలు ఎవరైనా మాట్లాడారా దీని గురించి అంటే మనకు తెలుసు. జీసస్ క్రైస్ట్ స్పోక్ ఆఫెన్ అబౌట్ ద డే ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్. ఆయన మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయంలో, 11వ అధ్యాయంలో, 25వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం ఆ డే ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్ గురించి మాట్లాడు. ఈవెన్ అపోజల్ పాల్ ఏథెన్స్ లో మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళతో మన బ్యూటిఫుల్గా 17th చాప్టర్లో మనం చూస్తూ ఉంటే కనుక బ్యూటిఫుల్గా మాట్లాడుతూ లాస్ట్ 31st verseకి వచ్చే టైంకి ఏమంటాడంటే కనుక తీర్పు దినం ఉంటుంది. అండ్ హీబ్రూస్ 9:27 ఈ వచనాలు చదువుదాం మనం. హెబ్రీ 9:27, హెబ్రీ 10:27, ప్రకటన 20:14 చదువుదాం మనం డే ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్ గురించి. హీబ్రూస్ 9:27 చదువుతారమ్మా ఎవరన్నా? హెబ్రీ 9:27. మనుషులు ఒక్కసారి మృతి చదవండి. మనుషులు ఒక్కసారే మృతి పొందవలనని తీర్పు నియమించబడును, ఆ తరువాత తీర్పు జరుగును. తీర్పు ఉంటది కదా, అవునా? హెబ్రీ 10:27లో న్యాయపు తీర్పునకు భయముతో ఎదురు చూచుటయు విరోధులను దహింపబోవు తీక్షణమైన అగ్నియు ఇక ఉండును. అది అంటే హెల్ ఈజ్ రియల్, హెవెన్ ఈజ్ రియల్ కదా. మనం హెవెన్ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుతూ ఉంటాం అన్నమాట. పరలోకం నా దేశం అని అన్నమాట కదా మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం. యేసు ప్రభుని నమ్ముకుంటే పరలోకం ఉంటుంది. కానీ హెవెన్ ఈజ్ ఎంత రియల్, హెల్ ఈజ్ ఆల్సో రియల్. ఆ దినాన్న
ఆ తీర్పు దినాన్న ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు ఫేస్. మనం ఒకసారి చనిపోతాం అందరూ విశ్వాసులు అవిశ్వాసులు అందరూ తీర్పు దినాన్న ఫేస్ చేయాల్సిందే. విశ్వాసులైతే రెండో మరణం ఉండదు, ప్రభుతో నిత్యత్వంలో ఉంటారు. కానీ అవిశ్వాసులు ఏమవుతారు అని అంటే గనక మరి నిత్యత్వంలో నరకంలో ఉంటారు, దేవునితో ఉండరు అనేది మనకు తెలుసు. అయితే మనం మాట్లాడిన ప్రతి మాటకి, మనం చేసిన ప్రతి పనికి మనం తీర్పు దినాన్న దేవుని ముందు నిలబడతాం. ఆ వైట్ థ్రోన్ జడ్జ్మెంట్ మనకు ఉంటుంది అనేది ప్రకటన 20:14 కూడా చదువు. మరణమును మృతుల లోకమును అగ్నిగుండములో పడవేయబడును. ఈ అగ్నిగుండము రెండవ మరణము. అదనమాట. సో యేసు ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచకపోతే ఏం జరుగుతుంది తీర్పు దినాన్న అనేది మనం ఈ రెఫరెన్సెస్ చూస్తున్నాం అన్నమాట. యేసు ప్రభువునందు విశ్వాసం ఉంచితే గనక మరణం నుంచి దాటి, తీర్పు నుంచి దాటి జీవంలోనికి వెళ్తారు. కాబట్టి యేసు ప్రభువునందు విశ్వాసం ఉంచిన వారు దేవునితో కూడా ఉంటారు. విశ్వాసం ఉంచిన మనం కూడా అన్నమాట ఆ తీర్పు దినమందు ధైర్యంగా మనం ఉండాలి అని అంటే, సో డే ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్ ఈజ్ రియల్ అండ్ ఫేసింగ్ విత్ కాన్ఫిడెన్స్. ధైర్యంగా మనం ఎదుర్కోవాలి తీర్పు దినాన్ని అని అంటే ఏం చేయాలంట? ధైర్యం కలగాలంటే ఏం చేయాలంట? ప్రేమ అన్నమాట కదా. సో ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటంటే గాడ్స్ లవ్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ అస్ టు అదర్స్. గాడ్స్ లవ్, దేవుని ప్రేమ, దైవ ప్రేమ మన నుంచి ఇతరులకి ఫ్లో అవ్వాలని. లవ్ బీయింగ్ పర్ఫెక్టెడ్ ఇన్ అస్. ఈ మాట జాన్ ఆల్రెడీ 2nd chapter 5th verse లో యూజ్ చేశారు, 4th chapter 12th verse లో యూజ్ చేశారు, 13 to 16 కూడా యూజ్ చేశారు. పర్ఫెక్టెడ్ ఆర్ కంప్లీట్, గాడ్స్ లో కంప్లీట్ అనేది. ఈ 17-18 verses లో 3 times రిపీట్ చేస్తున్నారు. మనం చూస్తే కనుక ఆ కంప్లీట్, గాడ్స్ లో మేడ్ కంప్లీట్ అనే మాట మనకు కనబడుతుంది అనమాట. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఇందాకే చెప్పుకున్నాం మనం. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? పర్ఫెక్ట్. ఎందుకంటే మనం ఆన్ దిస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ పర్ఫెక్షన్ అనేది అవదు అనమాట. వీఆర్ బీయింగ్ పర్ఫెక్టెడ్, వీఆర్ వాకింగ్ టువర్డ్స్ పర్ఫెక్షన్. కాబట్టి ఎలా అర్థం చేసుకుంటాం ఈ మాట కంప్లీట్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్ అనే మాట అంటే టు బి మెచ్యూర్. దట్ మీన్స్ టు గ్రో. అంటే ప్రభు వచ్చేంత వరకు, మనం చనిపోయేంత వరకు మన సంబంధాల్లో, మన యొక్క రిలేషన్షిప్స్, మన ఫెలోషిప్, మన ఫ్యామిలీ, మన సంఘంలో ఏముండాలి అని అంటే ప్రేమలో ఎదుగుతూ ఉండాలి. ఇజంట్ ఇట్? ఎక్కడో స్టక్ అయిపోకూడదు. అంటే ఇంకా నేను చాలా ప్రేమించేసాను, సాచురేషన్కి వచ్చేసాను అని అలాగేమన్నా సాచురేషన్ ఉంటుందా కదా? మనం కెమిస్ట్రీ చదువుకునేటప్పుడు సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్ అంటాం. ఇంకా అందులో ఎంత వేసినా కరగదు ఇంకా ఎనీథింగ్ కదండి. సాచురేషన్. అలా సాచురేషన్, నేను సాచురేట్ అయిపోయాను అంటానుకుందా? ఉందా? చెప్పాలి మీరు. లేదు. నేను సాచురేషన్కి రీచ్ అయిపోయాను అంటానికి లేదన్నమాట. ఎవ్రీ డే ఈజ్ ఎ న్యూ డే. ఎవ్రీ డే ఈజ్ ఎ న్యూ డే టు స్టార్ట్ ద అకౌంట్ ఆఫ్ లవ్ అనమాట. ఆ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ అవుతుంది ఎవ్రీ డే. ఫ్రెష్గా అకౌంట్ ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట.
టు షో లవ్, ప్రేమించడానికి, ప్రేమను చూపెట్టడానికి. హృదయంలో ప్రేమ ఉంటే మాటల్లో ప్రేమ వస్తుంది, చేతల్లో ప్రేమ వస్తుంది. హృదయంలో లేని ప్రేమ కొన్నిసార్లు మాటల్లో చేతల్లో చూపెట్టచ్చు. పాసిబిలిటీ ఉంటుందా? ఉంటుందా ఉండదా? ఉంటదండి. ఉంటది. హృదయంలో ఎక్కడ లేని అసంతృప్తి ఉంటుంది, అసహనం ఉంటుంది, ఇరిటేషన్ ఉంటుంది. కానీ పైకి మాత్రం అది డిసెప్షన్ అన్నమాట. అది అది పర్ఫెక్ట్ లవ్ కాదు. అది లవ్ మేడ్ కంప్లీట్ కాదు. దట్ ఈస్ నాట్ గ్రోయింగ్ ఇన్ లవ్. ఎవ్రీ డే ఈజ్ ఎ న్యూ డే టు స్టార్ట్ అండ్ టు గ్రో ఇన్ లవ్, టు షో లవ్. ప్రేమించడానికి, ప్రేమను వ్యక్తం చేయడానికి ప్రతి దినము ఒక కొత్త దినమే మనకి. కాబట్టి ఏమంటున్నాడు అని అంటే కనుక కాన్ఫిడెన్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది అని అంటే వెన్ వీఆర్ గ్రోయింగ్ ఇన్ లవ్. అంటే యేసుప్రభు అంటాడు అనమాట కదా, ఒకవేళ నేను వచ్చే టైంకి దేవుడు ప్రేమని కనుగొంటాడా అంట. మనుషుల మధ్య ప్రేమను కనుగొంటాడా? ఎఫెసీ సంఘం ఇది మెచ్చుకున్నాడు దేవుడు ప్రకటన గ్రంథంలో. వాళ్ళు ప్రేమిస్తున్నారు కానీ మొదటి ప్రేమ లేదు, ఫస్ట్ లవ్ లేదు. గాడ్స్ లవ్, లవ్ the confidence on the day of judgment to face our Lord Jesus Christ. మనల్ని ప్రేమించి మన కోసం ప్రాణం పెట్టి ప్రేమంటే ఏంటో చూపెట్టి ప్రేమ ఇదే అని డెమాన్స్ట్రేట్ చేసి ఆ దేవుణ్ణి ఎదుర్కొనేటప్పుడు ధైర్యం కలగాలంటే ప్రేమలో ఎదగాలి, ప్రేమిస్తూ ఉండాలి, ప్రేమిస్తూ ఉండాలి అనేది చెప్తున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అన్నమాట. సో టు బి మెచ్యూర్. జాన్ పైపర్ ఏమన్నారు అని అంటే దీన్ని, ఇన్ దిస్ దట్ ఈస్ ఇన్ యువర్ లవ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ గాడ్స్ లవ్ ఈస్ పుట్ ఇన్ టు యాక్షన్ అండ్ సో reaches its appointed goal. It does not remain at the imperfect stage of mere talk, but reaches the stage of action. యాక్చువల్గా జాన్ ఆల్రెడీ మనం చదువుకున్నాం, మాటతో కాకుండా క్రియతో ప్రేమిద్దాం అని అన్నాడు. అసలు ఆఫ్ కోర్స్ కొన్నిసార్లు మాటలు కూడా ఉండవులేండి, కనీసం మాటలు కూడా ఉండవు. ఆ క్రియలు ఇంకా అసలు ఇంకెక్కడి నుంచి వస్తాయి? సో బోత్ అనేది చెప్తున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అనమాట. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే దేర్ విల్ బి ఎ డే ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్ అండ్ వీ కెన్ ఫేస్ విత్ కాన్ఫిడెన్స్. అండ్ ద బేసిస్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్ గాడ్స్ లవ్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ అస్ టు అదర్స్. ఈజ్ ఇట్ ఫ్లోయింగ్? ఎక్కడ బ్లాక్స్ వస్తున్నాయో అదనమాట. ఎక్కడుందో బ్లాక్, ఆ బ్లాక్స్ని క్లియర్ చేయాలి కదా. హార్ట్ ఆఫ్ ద మ్యాటర్ ఏంటంటే ఫ్లో ఆఫ్ గాడ్స్ లవ్ టు అదర్స్ కదా. హార్ట్ ఆగిపోతుంది ఆ వెజల్స్లో బ్లడ్ క్లాట్ అయితే అనమాట. ఎక్కడైనా బ్లాక్స్ ఉంటే బ్లాక్స్ ప్రభు మనకు చూపెట్టాలి. మనం ప్రేమిస్తున్నప్పుడు ఎవరిని ప్రేమించలేకపోతున్నాం, ఎందుకు ప్రేమించలేకపోతున్నాం, ఏంటా బ్లాక్? పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చెప్తాడు మనకి. ఫ్లో అవుతుందా, బ్లాక్ చేస్తున్నామా? చాలాసార్లు మనం కొంతమందిని మన కాంటాక్ట్స్లో బ్లాక్ చేసేస్తాం అన్నమాట కదా. అలా మన ప్రేమలో ఎవరినన్నా బ్లాక్ చేసామా? టు చెక్ అవర్ సెల్స్.
Is God reminding anybody today that you have blocked your love to such and such a person? ఈరోజు మార్నింగ్ ఒక గ్రూప్లో జూమ్తో మాట్లాడుతూ ఉంటే షీఈ్ అన్ నైజీరియన్ ఉమెన్ అనమాట. తను అంటా ఉంది, బైబిల్ స్టడీలో చెప్తా ఉంది ఏంటంటే, మా అమ్మాయి నుంచి దూరంగా వచ్చాను. మా అమ్మాయి వర్క్ బట్టి మా అమ్మాయి హ్యాపీగా లేదు. బట్ మా అమ్మాయి చాలా ఎప్పుడూ కూడా తిరగబడతానే ఉంటుంది. అందుకనే నేను చాలా మా అమ్మాయితో నేను ర్యాష్గా రూడ్గా ఉంటాను ఒక్కొక్కసారి, లేదా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్. నాట్ దట్ నేను ప్రేమించనని కాదు, కానీ ఎందుకో అలా ఉంటాను. కానీ వాక్యం చదువుతా ఉన్నప్పుడు దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు. సో ఐ రీచ్డ్ అవుట్ టు హర్ అండ్ నేను చాలా నన్ను క్షమించమని అడిగాను. తర్వాత నేను ఎంతో లవ్వింగ్గా దేవుని దగ్గర ఒక నిర్ణయం చేసుకుని మా అమ్మాయితో లవ్వింగ్గా ఉండాలని ప్రార్థన చేసుకుని రీచ్ అవుట్ అయ్యాను అండి. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఇన్ హ్యావింగ్ బైబిల్ స్టడీ. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఇన్ మెడిటేటింగ్ గాడ్స్ వర్డ్. అందుకే యేసు ప్రభు వారు అన్నారు, నువ్వు ప్రార్థన చేస్తా ఉంటే గనక నీకు ఎవరి మీదన్నా కోపం, నీ మీద ఎవరికన్నా కోపం ఉన్నట్టు గుర్తిస్తే, ఇస్ గాడ్ రిమైండింగ్ us today? Have we blocked anybody? మన ప్రేమ, చెక్ అవర్ లైఫ్స్. అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఏంటంటే, ఫ్లో ఆఫ్ గాడ్స్ లవ్ త్రూ అస్ టు అదర్స్ షోస్ దట్ వీఆర్ లైక్ జీసస్. ఏలయనగా ఆయన ఎట్టివాడై ఉన్నాడో మనము కూడా ఈ లోకంలో అట్టివారమై ఉన్నాం. ఈ లోకంలోనే దిస్ ఈస్ ద స్టేజ్ ఫర్ అస్ టు గ్రో. దిస్ ఈస్ ద టైమ్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్. ఈ జీవించినంత కాలం ఈ లోకంలో ఆయనలాగా ఉండటానికి, ఆయన ప్రేమని ఇతరులకి పంచటానికి, దెన్ ఆయన ఎట్టివాడో మనం కూడా అట్టివారమే. ఇక్కడే ఈ ఛాన్స్, చనిపోకముందే ఈ ఛాన్స్, ప్రభు రాకముందే ఈ ఛాన్స్. ప్రభు వచ్చాక మనం బాధపడితే ఉపయోగం లేదు. అప్పుడు మనం కాన్ఫిడెన్స్ కూడా ఉండదు ప్రభువుని ఎదుర్కోవడానికి. ఓన్లీ ఫియర్ ఉంటుంది. వీఆర్ లైక్ జీసస్. ఆయన ఎట్టివాడో ఇన్ దిస్ వరల్డ్ వీఆర్ లైక్ జీసస్. ప్రభులాగా. దేవుడికి మన పట్ల ఎంత గొప్ప ఉద్దేశం చూసారా, ఎంత గొప్ప ప్రణాళిక, ఎంత గొప్ప డిజైర్. ప్రభులాగా ఉండాలని తన ఏకైక కుమారుణ్ణి తండ్రి అయిన దేవుడు పంపించాడు. అందుకే ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రికలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి కలిగిన ఈ మనసు మీరు కలిగి ఉండండి అని చెప్తూ ఆ మనసు ఏం చేసిందో కింద వరకు చెప్పేశారు. ఫిలిపియన్స్ 2nd చాప్టర్ చదువుకుంటే మనకు అర్థం అవుతుంది. విల్ బి లైక్ జీసస్. వర్స్ 17, face the judgment, the day of judgment, with boldness, with confidence. And confidence comes when we love each other. When God's love flows from us to others. And when God's love flows from us to others, God's love, దైవ ప్రేమ, మనం ప్రభులాగా, యేసు ప్రభులాగా, వీఆర్ లైక్ జీసస్. ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుందండి సహవాసంలో, కుటుంబంలో. ప్రేమ, దైవ ప్రేమ భర్త నుంచి భార్యకు, భార్య నుంచి భర్తకి, తల్లిదండ్రుల నుంచి పిల్లలకు, అండ్ ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, ఇన్లాస్ అండ్ ఫ్రెండ్స్, ఫెలోషిప్లో, సహవాసంలో, ఈఎంఎఫ్ఐ సహవాసంలో ఆ ప్రేమ అలాగా ఫ్లో అవుతూ ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది. అందరూ ఈఎంఎఫ్ఐ సహవాసంలో అందరూ
వి ఆల్ లైక్ జీసస్ అంట, యేసు ప్రభులాగా ఉంటాం. అండ్ దెన్ మనం చూస్తే కనుక లాస్ట్ 18th వర్స్లో ఏమంటున్నాడంటే కనుక 4th పాయింట్, ఫియర్ 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 ఆఫ్ ద డే ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్ అంటూ ప్రేమలో భయం ఉండదు. అంతేకాదు పరిపూర్ణ ప్రేమ భయమును వెళ్ళగొట్టు. భయపెట్టదండి ఎవరినైనా. ప్రేమ భయపెట్టదు, స్కేర్ చేయదు. ఒకవేళ ఎవరన్నా భయపెడుతుంటే ఏం చేస్తుందంట? ఏం చేస్తుంది? భయాన్ని వెళ్ళగొడుతుంది. పారద్రోలుతుంది. ఆ, భయము దండనతో కూడినది, భయపడువాడు ప్రేమ యందు పరిపూర్ణము చేయబడినవాడు కాడు. ఎవిడెన్స్ దట్ వీ హ్యావ్ నాట్ లవ్డ్ అదర్స్ యాజ్ గాడ్ ఇంటెండ్స్. ఫియర్ ఫియర్ అండ్ లవ్ రెండు కోఎగ్జిస్ట్ అవ్వని అంటున్నాడు. అంటే మరి దేవుడు ఆ, ఆ, దేవుని పట్ల మనం భయభక్తులు కలిగి ఉండాలన్నాడు, భయం అన్నాడు. మరి ఆ భయము ఈ భయం ఒకటా? కాదు కదా. దట్స్ అ రెవరెన్షియల్ ఫియర్. ఇదేం ఫియర్? దాక్కునే ఫియర్. దాక్కుండు మన యొక్క మనసు, మన యొక్క హృదయంలో ఎక్కడో మనం తప్పు చేశామని నేరారోపణ, ప్రేమించలేదు సరిగ్గా, ప్రేమలో ఎదగలేదు, ప్రేమించటంలో ఆగిపోయాను. ఫియర్ ఫియర్ సో ప్రేమించకపోతే ఏముంటది? ప్రేమ చూపెట్టకపోతే ఏముంటది? ఫియర్ ఉంటుంది. ప్రేమ చూపెడితే ఏముంటది? కరేజ్ ఉంటుంది ఆన్ ద డే ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్. నౌ కమింగ్ టు ద సెకండ్ పార్ట్, 19 and 21 వర్సెస్ చూస్తే గనక ఏమంటున్నాడంటే, లవ్ దట్ గివ్స్ అస్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ ద డే ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్స్ కమ్స్ ఫ్రమ్ గాడ్. దేవుడే అంటున్నాడు. లవ్ దట్ గివ్స్ అస్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ ద డే ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ గాడ్. వర్స్ 19లో, బికాస్ హీ ఫస్ట్ లవ్డ్ అస్. ఆయన దగ్గర నుంచే వస్తుంది. ఆయన మొదట మనల్ని ప్రేమించాడు. ప్రేమ అంటే ఏంటో డిమాన్స్ట్రేట్ చేశాడు. మన 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 వల్ల అయితే కాదు అసలు. వీఆర్ సో సెల్ఫిష్ పీపుల్ అనమాట, సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ పీపుల్, ఈగోయిస్టిక్ పీపుల్. మన బిలీవర్స్ అయినప్పటికీ కూడా మన హృదయంలో, అందుకే టైమ్ అండ్ అగైన్ నేను గుర్తు చేసుకుంటాను, రోమన్స్ 5th చాప్టర్లో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన హృదయంలో ప్రేమను కుమ్మరించాడు అన్నట్టు. ప్రేమను కుమ్మరించాడు. అన్లెస్ వి డిపెండ్ ఆన్ గాడ్, బికాస్ ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ గాడ్, డజంట్ కమ్ ఫ్రమ్ అస్. అసలు ప్రేమించటం మన తత్వం కాదు. పగ మన తత్వం. ఎందుకంటే మనం కయ్యను నేచర్ మంది. సొంత తమ్ముణ్ణి ప్రేమించడానికి బదులుగా పగబట్టాడు, చంపాడు, లిటరల్గా చంపేశాడు. మనం ఎలా చంపుతాం? సహవాసంలో మాటలతో, చేతలతో చంపుతాం. లవ్ దట్ గివ్స్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ ద డే ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ గాడ్. మేబీ అట్ టైమ్స్ మన ప్రేమ ఆగిపోతే, మనం బ్లాక్ చేస్తే, మనం ఫ్లో అవ్వలేకపోతే, ప్రేమించడానికి కష్టపడతా ఉంటే మనం ఏం చేయాలి? వాట్ షుడ్ వీ డూ? మనం ఏం చేయాలి? దేవుణ్ణి అడగాలి. దేవుణ్ణి అడగాలి. బికాస్ ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ గాడ్. ఆయన దేవుడు ప్రేమ అయి ఉన్నాడు. గాడ్ ఈజ్ లవ్. లవ్ ఈజ్ నాట్ గాడ్, గాడ్ ఈజ్ లవ్. కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన హృదయంలో కుమ్మరింపనివ్వాలి. మన హృదయాన్ని ఎంటీ చేసుకోవాలి. చెప్పాలి, నేను ప్రేమించలేకపోతున్నాను అయ్యా, నన్ను క్షమించు, నా హృదయంలో ప్రేమ రావట్లే. సిన్సియర్గా మనం అడిగితే కనుక
దేవుడు తప్పకుండా ఇస్తాడు. అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే, లవ్ దట్ గివ్స్ అస్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ ద డే ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్ ఈస్ వ్యాలిడేటెడ్ బై అవర్ లవ్ ఫర్ వన్ అనదర్. మనం ప్రేమిస్తే గనక మనకి కాన్ఫిడెన్స్. వర్స్ 20లో మనం చూస్తాం, whoever claims to love God, సిస్టర్, బ్రదర్, ప్రేమించకపోతే ఇస్ ఎ లయర్ అంట. ఎంత ఎంత భయం వేస్తుంది కదా చదవడానికి కూడా. ఇస్ ఎ లయర్. Whoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God whom they have not seen. ఎదురుగా చూస్తున్న బ్రదర్ సిస్టర్ని ప్రేమించలేని వాడు చూడని దేవుణ్ణి ఎలా ప్రేమిస్తాడు? ప్రేమించలేడు. అదనమాట వర్స్ 20. అంటే నేను దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నాను అనే దానికి ఎవిడెన్స్ ఏంటి? That we What is love others. That love we for love others? others. అదే చూస్తుంది లోకం కదండి, అదే చూస్తారు, అది చూడగలుగుతారు. ఎవరు చూడగలుగుతారు నేను దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నాను అని? దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే, నువ్వు ఇతరులను ప్రేమిస్తున్న దాన్ని బట్టే నువ్వు ఎంతగా నన్ను ప్రేమిస్తున్నావో వ్యక్తం అవుతుంది అంటున్నాడు. అండ్ దెన్ కాన్ఫిడెన్స్ కమ్స్ ఆన్ ద డే ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్, అండ్ దట్ ఈస్ వ్యాలిడేటెడ్ బై అవర్ లవ్ ఫర్ వన్ అనదర్. అండ్ లాస్ట్లీ, love that gives us confidence in the day of judgment is God's commandment, not just a nice suggestion. ఇంకా వర్స్ 21లోకి ఏమంటున్నాడంటే, అండ్ హీ హాస్ గివెన్ అస్ దిస్ కమాండ్. ఇట్స్ ఎ కమాండ్. ఎనీవన్ హూ లవ్స్ గాడ్ మస్ట్ ఆల్సో లవ్ దేర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్. మనం టైమ్ అండ్ అగైన్ ఈ స్టడీ అంతట్లో జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం అన్నమాట. నిన్ను వలె నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించాలి. ఎవరో మనం చూస్తాం, యేసు ప్రభు దగ్గర ఒక అతను బాగా తెలివిగా యేసు ప్రభుని ప్రశ్నించాలని వచ్చాడు. 10 ఆజ్ఞల్లో ఏది ప్రాముఖ్యమైంది అని అంటే, యేసు ప్రభు 2 ఆజ్ఞలను కలిపేసి చెప్పేశాడు. నీ దేవుడైన యెహోవాని ప్రేమించాలి, నిన్ను వలె నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించాలి. శిష్యులు పాదాలు కడిగిన తర్వాత యేసు ప్రభు శిష్యులతో చెప్పాడు, మిమ్మల్ని నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించాలి అనేటప్పుడు అక్కడ ఒక మెజర్, ఒక క్యానన్ పెట్టాడు. ఎలాగూ అంటే గనక, నేను మిమ్మల్ని ఎలా ప్రేమించారో మీరు ఒకరినొకరు అలా ప్రేమించాలి. యేసు ప్రభు ఎలా ప్రేమించాడో అలాగా ప్రేమించాలి. ఇట్స్ ఎ కమాండ్. ఇట్స్ ఎ కమాండ్. వెన్ వీ ఒబే కమాండ్ అండ్ వెన్ వీ ప్రాక్టీస్ గాడ్స్ లవ్ and when we grow in God's love, that gives the confidence, that gives the boldness in the day of judgment. Test of love. Daily, are we failing or passing? If you want to have boldness, confidence in the day of judgment, then let love express itself. దేవుని ప్రేమ మనలో కుమ్మరిస్తూ ఉంటుండగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ప్రేమని బ్లాక్ చేయకుండా ప్రవహింపనిద్దాం. యేసు ప్రభువు చెప్పాడు, ప్రార్థనకు వచ్చినప్పుడు నీకే ఎవరికన్నా గుర్తొస్తే ఇమ్మీడియట్గా వెళ్ళిపోమన్నాడు. గో గో ఫస్ట్ బీ రికన్సైల్ టు యువర్ బ్రదర్ అండ్ దెన్ కమ్ అండ్ ఆఫర్ యువర్. చేద్దామా మరి ఆ పని? మనం చేద్దామా? ఎక్కడున్నాయి గ్రడ్జెస్? ఎక్కడున్నాయి? ఎక్కడ అగేనెస్ట్గా ఉంటున్నాం? రీచ్ అవుట్ అవుదామా మరి? ఒక చిన్న జరిగిందే ఇది మీకు చెప్పాలనుకుంటా ఉన్నాను. నేను చదువుతూ ఉంటే కనుక ఇది గుర్తొచ్చింది ఈరోజు నేను స్టడీ చేస్తుంటే. మాకు యుఈఎస్ఐ, యూనియన్ ఆఫ్ ఇవాంజలికల్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా, మీకు తెలుసు, యుఈఎస్ఐ ఆక్సిలరీ బాడీయే ఈఎంఎఫ్ఐ, ఈఎన్ఎఫ్ఐ, ఈటీఎఫ్ఐ, టీచర్స్ ఫెలోషిప్, నర్సెస్ ఫెలోషిప్, మెడికల్ ఫెలోషిప్, ఇవన్నీ కూడా యుఎస్ఐ ఆక్సిలరీ బాడీస్. యుఎస్ఐ పెట్టిన కొత్తలో 2 స్టాఫ్ వర్కర్స్ ఉండేవాళ్ళు.
వాళ్ళ పేర్లు నేను చెప్పట్లేదు. వాళ్ళు చాలా కమిట్మెంట్ వాళ్ళకి. ఎంతో త్యాగంతో సేవ చేశారు. ఎంతో చదువుకున్న వాళ్ళు. వాళ్ళిద్దరే ఈ అక్రాస్ ద కంట్రీ స్టూడెంట్స్ మధ్య పరిచయం చేసేవాళ్ళు అనమాట, సాక్రిఫిషియల్‌గా. ఈ టిఎన్ స్టెరెట్ అనే ఆయన అక్కడ యుఎస్ఐ ఆఫీస్‌లో ఉండేవాళ్ళు. ఒకసారి వీళ్ళంతా కలిసి పరిచర్య గురించి ప్రార్థన చేయటము ఆలోచిస్తా ఉన్నప్పుడు ఈ ఇద్దరు స్టాఫ్ వర్కర్స్‌కి చిన్న డిఫరెన్సెస్ వచ్చాయన్నమాట. ఎలాగో పరిచర్యలో తిరుగుతా ఉన్నప్పుడు వచ్చాయంట. సో వాళ్ళిద్దరూ ఇంకా ఆ చిన్న డిఫరెన్సెస్ అలాగా కార్పెట్ కింద తోసి తోసి అవి పైలప్ అయిపోయి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లాగా అయిపోయి ఇద్దరు గొడవ పడిపోయారు. ఆ గొడవను తీర్చడానికి వాళ్ళతో మాట్లాడిన ఆ కాంటెక్స్ట్లో డాక్టర్ టిఎన్ స్టెరెట్ గారు ఈ పాట రాశారు. Jesus commanded us something to do. Love one another as I have loved you. My love will guide and enable you to love one another. He shed his blood for us to atone. By this the meaning of love we have known. We then our lives in love must lay down for one another. ఇది ఈ పాట నేను రంగనాథన్ నన్ను పాడమని అడిగాను at the end of our study. As he sings this song, ask God to bind us together in love. Ask God to bind us together in love. అది ఆటోమేటిక్గా రాదు, ఎఫర్ట్ కావాలి. అంత మాత్రమే కాదు, ఆ రకంగా టిఎన్ స్టెరెట్ లాంటి వాళ్ళు టు బ్రింగ్ అస్ టుగెదర్ ఇన్ లవ్, టు హెల్ప్ అస్ టు బైండ్ టుగెదర్ ఇన్ లవ్, ప్రార్థించి మనకి సాయం చేసే వాళ్ళు కావాలి. ఈ పాట వింటూ ఉండగా మనం in our workplace, in our fellowship, and in our churches. As we listen, we continue to pray. Yesterday, I was listening to another story. Normally, we gauge people's love towards God. Normally, we gauge the way they study God's word, the way they attend the meeting, the way they pay attention to God, the way they give to the Lord. Yeah, maybe it is true. But with all this, John is telling, with all this, when they are not able to reflect God's love towards others, he says that he is a liar. It is a serious thing that we should gauge. And one boy is asking me, Anna, how can I gauge his love towards God? By studying God's word, attending Bible studies. Yeah, these are all good to understand God's love. But exercising God's love, that is a real gauge whether I am really loving God or not. These two brothers who were in loggerheads, స్టెరెట్ గారు ఏడుస్తూ ఈ పాట రాశాడంట. వాళ్ళిద్దరిని రికన్సైల్ అవ్వమని. వాట్ ఈస్ ద ఎవిడెన్స్? ఆ రోజు ఆ ఇద్దరు స్టాఫ్ వర్కర్స్ వాళ్ళిద్దరూ రికన్సైల్ అయ్యారు కాబట్టి వీఆర్ నౌ సీయింగ్ ద ఫ్రూట్ఫుల్ మినిస్ట్రీ అండ్ దే సెట్ ఎ మోడల్ దట్ వీ షుడ్ రికన్సైల్. మేబీ ఇన్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్, when two people are in loggerheads, when they are not able to reconcile with God, each other, what is the use of proclaiming that we love God?
isn't it? What is the use of saying that we love God? We love God's mission. What is the use when we are not able to love each other? That is the gauge. That is the evidence. May God help all of us to demonstrate God's love by loving each other. Yeah, let me sing this song. Jesus commanded us something to do. Love one another as I have loved you. My love will guide and enable you to love one another. He shed his lifeblood for us to atone. By this the meaning of love we have known. We then our own lives in love must lay down. Love one another. Since in great numbers are covered by love, we are forgiven by grace from above. So we forgive from the heart we prove. Love each other. Jesus, the Lord, washed the feet of his own, saying, You do as to you have I done. Truly, by this you my love will have shown to one another. All you are brothers, so love is the same. Thinking of others as greater in name, seeking for self neither honor nor fame from another. We show his love when we help those in need. Naked we clothe, or the hungry we feed. Not just by talking, but rather by deed, loving each other. All you are brothers, so love each the same, thinking of others as greater in name. Always let us think the other brother or other sister is great, and seeking for self, neither honor nor fame from one another. So let me sing this verse once again. All you are brothers, so love each the same, thinking of others as greater in name, seeking for self neither one another. Jesus commanded us something to do. Love one another as I have loved you. My love will guide and enable you to love one another. Okay, over. Anna, thank you so much, Anna. Akka, thank you so much, Akka. How we need to love one another అనేది